आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्या प्रहार। नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु तन्मयी। प्रथमे मुख्य खबर। सारा राज्य में प्रबल ठंडा अनुभूत। आगकू शीत प्रकोप बढ़िबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। आजिठारु सुवर्ण चांदीपुर बेलाभूमि महोत्सव आरंभ। आसंता एप्रिल मासरु राज्य में प्रथम पर्याय जनगणना आरंभ हेबो। आजिठारु 3 दिन पर्यंत पर्यटकों पई भितरकनिका जातीय उद्यान बंद रहिबो। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यशिल्पी गुरु केलुचरण महापात्रଙ୍କ जन्मवार्षिकी आज पालन करा जाउछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 आर्थिक वर्षर साधारण बजेट फेब्रुआरी पहिलारे उपस्थापन करिवे। पाटणा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भावे जस्टिस संगम कुमार साहू शपथ नेले। रूसीय तेल टैंकर को जबत कला अमेरिका। दुई देश मध्य उत्तेजनामूलक परिस्थिति वृद्धि एवं अंतिम आशेष टेस्टर द्वितीय इनिंग्स रे ऑस्ट्रेलिया ठारू 119 रन रे आगुआ रही इंग्लैंड। एबे संपूर्ण खबर। सारा राज्य रे एबे प्रबल शीतलहरी जारी रही। गत 3 दिन मध्य अनेक स्थान रे तापमात्रा 6 रु 7 डिग्री पर्यंत कमी जिबा सह गत 24 घंटा रे राज्यर 23टी सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। चलित वर्ष प्रथम थर पई सिमिलीपाଳର तापमात्रा 0 डिग्री को खसी आसीथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि जी उदयगिरी रे सबुठु कम 3 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछि। एहा सह जी उदयगिरी राज्यर सबुठु ठंडा सहर पालटिछि। सेमिलीगुड़ा, फुलबाणी, राउरकेला, झारसुगुड़ा, दारिंगबाड़ी, केन्दुझर, बालेश्वर, कटक और अन्यान्य स्थान रे मध्य तापमात्रा 10 डिग्री पाखापाखि रही। प्रथम थर पई कटक रे 9.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड हेबारु कटक और भुवनेश्वर रे प्रबल शीत अनुभूत हेउछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि जे एभली शीत प्रकोप आगामी 3 दिन पर्यंत जारी रहिबो। एथिपई आसंता 3 दिन पर्यंत जगतसिंहपुर, कटक, बालेश्वर, खोर्धा, अनुगुल, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, ढेंकानाल और सुंदरगढ़ सहित 13टी जिला को आसंता 3 दिन पई सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आजिठारु 26तम सुवर्ण चांदीपुर बेलाभूमि महोत्सव आरंभ होईछि। एही महोत्सव आजिठारु आसंता 11 तारिख पर्यंत चलिबो। केंद्र और राज्य सरकारଙ୍କ कला, साहित्य, संस्कृति और पर्यटन विभाग आनुकूल्य रे एही कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। एथिरे विशेष करी नेपाली लोकनृत्य, पुरी जिल्लार गोटीपुओ नाच सह कोलकातार प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा समस्तଙ୍କୁ आकर्षित करिबो बोली कमिटी पक्षरु कुहा जायछि।
ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର ସ୍ମରଣିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣିକତା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦାସ ଆଦି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ତାଲିକା ଓ ଆବାସପତ୍ର ଗଣନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜନଗଣନାକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପ୍ରତି 200ଟି ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନାକାରୀ ଏବଂ 6 ଜଣ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2027 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରତରାଜ ଗାଓଁକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ 23ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। କନିକା ରେଞ୍ଜରେ 11ଟି ଟିମ୍, ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ 7ଟି ଟିମ୍, ଗଇରମଥା ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକନିକା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିପୁଅ ଓ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତବଲା ବାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 1974 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, 1988 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1926 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର 9ମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2017 ମସିହା ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗମ କୁମାର ସାହୁ ଗତକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଟନା ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାହୁଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଚାରପତି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗରରେ ରୁଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାରିନେରାକୁ ଜବତ କରିଛି। ମସ୍କ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ନୌସେନା ନିୟୋଜିତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲା ଆଗକୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଗତକାଲି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 518 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି 567 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 302 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 119 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା ବେଥଲ 142 ଓ ମାଥ୍ୟୁ ପଟ୍ସ କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହୃଦଘାତର କାରଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହୃଦଘାତ ଆଜିକାଲି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତକୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ରୋଗ ଭାବେ ଧରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଜଙ୍କଫୁଡ୍, ଅଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୂମପାନ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ରକ୍ତନଳୀର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋଟାପଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ହୃଦଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଡାଲି ଓ କମ୍ ତେଲରେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହୃଦଘାତରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।